Hello students, welcome to your coaching center ಕೇರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಪೋಟನಸ್, ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಧಾರ, ಇದು ಎತ್ತರ, ಇದು ಹೈಪೋಟನಸ್. So ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಏರಿಯಾ is equal to half base into height. Hypotenuse equal to height square plus base square. Height square plus base square. So next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು equilateral triangle. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. A and all angle measure 60 degree. ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು 60 ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. So the area is equal to √3/4 into side square. So the perimeter ಸುತ್ತಳತೆ 3 into side. So height equal to √3/2. This height and this is height. So height equal to √3/2 into side. So next ಬರೋದು isoscale triangle. Isoscale triangle ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಇವೆರಡು ಸಮ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ is equal to b/4 into square root of 4a square minus b. So ಇಲ್ಲಿ perimeter equal to 2a plus b, diagonal equal to side into √2. So ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಕೆಲನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ವಿಷಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, a b c. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುತ್ತಳತೆ a plus b plus c. area s equal to square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. So s ಅಂದ್ರೆ a plus b plus b divided by 2. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ. So first problem, base of a right angle triangle is 4 cm and height is 3 cm. Find its hypotenuse. So this is right angle triangle. Base of a right angle triangle is 4 cm and height is 3 cm. Find hypotenuse. Idun kanide. So ಇಲ್ಲಿ A, B, C. So now consider into AC. This is height, this is base. So hypotenuse equal to Pythagoras नियम, square root of height square plus base square. So what is height? Height is 3 square plus base is 4 square. 3 square is 9, 4 square is 16. 16 plus 9 is √25. So ಇದು 25ರ ವರ್ಗಮೂಲ. 25ರ ವರ್ಗಮೂಲ ಎಷ್ಟು? 5. So hypotenuse is 5 cm. Hypotenuse equal to 5 cm. Next question, hypotenuse of the right angle triangle is 13 cm and base is 5 cm. Find its area. So ಇಲ್ಲಿ right angle triangle ನಲ್ಲಿ hypotenuse is 13 cm, A, B, C, and base is 5 cm. Find its area. So what is the formula of area? Area is equal to half into base into height. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೊದಲ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AC ಸ್ಕ್ವೇರ್. AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? AB. ಸೊ AB ಈಕ್ವಲ್ ಟು square root of AC square minus BC square. ಇಲ್ಲಿ AC square minus BC square. So
So AB equal to square root of AC means 30 13 ವರ್ಗ, BC means 5. Hypotenuse square minus base square. So 13 square is 169 minus 5 square is 25. 169 minus 25 is 144. So square root of 144 is 12. Means height equal to 12 centimeter. Then area. What is the formula of area? Area formula is half into base into height. So area equal to 1 by 2 into base means 5, height means 12. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂದರೆ 2 6 12 6 ಐತೆ. ಏರಿಯಾ equal to 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Next problem is side of the equilateral triangle is 12 cm. Find its area. ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹು, ಎಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದರ ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3/4 into side square. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಹು ಇದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ 12 ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 √3/4 into 12 into 12 side square. ಸೊ 4 ಅಂದರೆ 4 ಮೂಲೆ 12 12 ಮೂಲೆ 36 √3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಯಾವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. So next question is side of the equilateral triangle is 10 cm. Find its area. So ಇಲ್ಲಿ area is equal to √3/4 into side square. Side ಅಂತಂದ್ರೆ 10 into 10. ಇಲ್ಲಿ 2 4 2 5 10 2 ಒಂದೇ 2 5 5 ಐತೆ 25 √3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Area of equilateral triangle is 25 centimeter square or square centimeter. So next question, area of the equilateral triangle is √3 centimeter square. Find its side. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಏರಿಯಾ √3 centimeter square. Area √3 centimeter square. Find its side. So area equal to √3/4 into side square. Area of equilateral triangle ಸೂತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ √3. ಸೊ √3/4 into side square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ √3 ಏನಂತ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ ಬೇಕು. √3 ಏನಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ √3/√3 into 4. ಇದು √3 ಡಿವೈಡ್ 4 multiply equal to side square ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡು. ಸೊ √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದು side equal to square root of 4. So side equal to 2 centimeter. So equilateral triangle side of 2 centimeter. So next problem is find the area of isosceles triangle each of whose equal size is 30 cm and base is 24 cm. ಇಲ್ಲಿ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎರಡು ಬಾಹು ಸಮ ಅಂದ್ರೆ equal size is 13 cm, ಇದು ಕೂಡ 13 cm and base is 24 cm. ಇದು A, ಇದು B. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಏರಿಯಾ equal to B/4 square root of 4a square minus b square. 4a square minus b square. ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತಂದ್ರೆ 13, b ಅಂತಂದ್ರೆ 24. So 24 divided by 4 into 4a square means a means 13 square, b means 24 square. ಸೊ 4 ಅಂದ್ರೆ 4 24,
4 ಗುಣಲೆ 13 ವರ್ಗ 169 ಮತ್ತು 24 ವರ್ಗ 576 24 ವರ್ಗ 576. ಈಗ 4 ಗುಣಲೆ 161 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಮತ್ತೆ 36 27 676 ಮೈನಸ್ 576. ಇಲ್ಲಿ 676 ಮೈನಸ್ 576 ಅಂದ್ರೆ 100. 100ರ ವರ್ಗಮೂಲ 10 6 ಇಂಟು 10 ಆಗುತ್ತೆ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಐಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರ್ಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Next problem is size of a triangle are measured 13 centimeter, 14 centimeter, 15 centimeter. Then find this area. So area ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ and 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಬೇರೆ ವಿಷಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆರನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ 13 ಪ್ಲಸ್ 14 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 divided by 2. So S equal to 42 divided by 2. So S equal to 21 centimeter. S equal to 21 centimeter. Then area is equal to square root of S into bracket S minus A, S minus B, S minus C. So area equal to S means 21 minus A and 13, 21 minus B and 14, 21 minus C and 15. So 21 into 8, 21 minus 13 8, 21 minus 14 7, 21 minus 15 is 6. So ಇದು ಎಲ್ಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ವರ್ಗಮೂಲನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So 21 into 8, 21 into 8, 168 into 7, 461 into 6. 7,056. What is the square root of 7,056 is 84 centimeter square. Area of triangle is 84 centimeter square. Next question, the length of the sides of triangle are in the ratio of 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. The area of triangle is question. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಭುಜಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ 3:4:5 ಮತ್ತು ಇದರ ಸುತ್ತಳತೆ 144 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ 3x 4x 5x 3x ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3x 4x 5x ಆದರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು a plus b plus c. So perimeter equal to a plus b plus c. So perimeter ಎಷ್ಟು 144 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So a ಅಂತಂದ್ರೆ 3x plus 4x plus 5x. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 12x ಆಗಿದೆ. So 12x equal to 144. So x equal to 144 divided by 12. x equal to 12 140. x ಅಂದ್ರೆ 12. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೈಡ್ಸ್ a equal to 3x ಇದೆ 3 into 12. So 36. One side is 36. Then 4x b equal to 4x means 4 into 12 48. Then c equal to 5x. 5x ಅಂತಂದ್ರೆ 5 into 12 60. This is
60. Sides of a triangle are measured 36, 48 and 60 centimeter. Find its area. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? S ಬೇಕು. Therefore S equal to A plus B plus C divided by 2. So S equal to what? A means 36, B means 48, C means 60 divided by 2. So S equal to 144 divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ S equal to 72 centimeter. ಹಾಗಾದ್ರೆ area is equal to what? Area formula square root of S into bracket S minus A, S minus B, S minus C. So square root of S means what? 72. 72 into S means 72 minus A means 36, 72 minus B means 48, 72 minus C means 60. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂತ 72 into 36, 72 minus 36, 36, 72 minus 48, 24 into 72 minus 60, 12. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 70 ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 7,46,496 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ವರ್ಗಮೂಲ 864. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 864 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 864 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ತರ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ 72 ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. 36 into 2 36 ವರ್ಗಮೂಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 36 ವರ್ಗಮೂಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 36 into 2. ಇದು 36 ವರ್ಗಮೂಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 6 ವರ್ಗ. ಸೊ 24 ಕೂಡ 4 into 6 4 ವರ್ಗಮೂಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12 into 4 into 3 ನಮಗೆ ಈಗ 36 ವರ್ಗಮೂಲ ಗೊತ್ತಿದೆ 6 into ಇದು 36 ವರ್ಗಮೂಲ 6 into 4 ವರ್ಗಮೂಲ 2 into ಈ 4 ವರ್ಗಮೂಲ ಎಷ್ಟು 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿಯೋದು 2 ಗುಂಡೆ 6 ಗುಂಡೆ 3 6 ಗುಂಡೆ 18 18 2 36 36 ವರ್ಗಮೂಲ ಕೂಡ 6. ಸೊ 6 into 6 into 2 into 2 into 6 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 864 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ತರ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಈಗ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. This is length and this is breadth. ಇದು ಉದ್ದ, ಇದು ಅಗಲ. ಇದು 4 ಸೈಡ್ ಇದೆ ತರ. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸುತ್ತಳತೆ ಏನು? ಸುತ್ತಳತೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎರಡು ಸಲ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಲ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 into bracket ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸುತ್ತಳತೆ. ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಉದ್ದ ಗುಂಡೆ ಅಗಲ. ಸೊ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕರ್ನ. ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೆಂತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. Question: length of a rectangular shaped garden is 7 meter, length is 7 meter and width is 6 meter. Find its area. ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ. ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? 7 ಮೀಟರ್, ಅಗಲ 6 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಏರಿಯಾ is equal to length into breadth, L into B. Length is 7 meter and breadth is 6 meter. So 7 ಆಮೇಲೆ 42 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. 42 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. So next question is area of rectangular shaped garden is 600 meter square and ratio of length and breadth is 3:2. Find its perimeter. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಆಯತಾಕಾರದ ಮೈದಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ 600 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಡ್ತ್ ಅನುಪಾತ 3:2. ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಡ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ತ್ 2x, ಇಲ್ಲಿ 3x. ಲೆಂತ್ 3x ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ತ್ ಇಸ್ 2x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರಿಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. Length is 3x, width is 2x, equal to 600. Area is 600 meter square. ಇಲ್ಲಿ 3 ಗುಂಡೆ 2, 3x ಗುಂಡೆ 2x, 6x square equal to 600. 6 ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, x square equal to 600 divided by 6, x equal to ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, r ಒಂದೇ ಇದು 100 ಆಯಿತು, ಇದು ವರ್ಗ ಇದ್ದು ವರ್ಗಮೂಲ. ಸೊ x equal to 10 meter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಲೆಂತ್ 3x equal to 3 into 10, 30. Length is 30 meter and width equal to 2x means 2 into 10, that is 20 meter. 20 meter. ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನು ಪೆರಿಮೀಟರ್, ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಪೆರಿಮೀಟರ್ equal to 2 into bracket length plus width. So 2 into length andre 30 plus width is 20. 2 into 30 plus 20 is 50. So 50 into 2 100 meter. ಈ ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ 100 ಮೀಟರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ರೂಮ್ is 18 meter and 15 meter respectively. Find the number of square tiles required to room. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ 18 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 15 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ? ಚೌಕಾಕಾರದ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೌಕಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾಕಾರದ್ದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಭುಜಗಳು ಸಮ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೈಲ್ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ HCF ಆಫ್ ಟೈಲ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ HCF ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು 18 and 50. 18 ಮತ್ತು 15 ಮೊಸ HCF 3 ಎಷ್ಟು? 18 ಮತ್ತು 15 ಮೊಸ 3 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಟೈಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ 3 into 3 size. So area of tiles equal to so ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವರ್ಗದ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 square equal to 9 meter square. Area of tiles is 9 meter square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೂಮಿನ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೂಮ್ is equal to length into width. So 18 into 15. Length into width 18 into 15. So 18 into 15 ಮಾಡಿದಾಗ 270 meter square. Area of room is 270 meter square. ಹಾಗಾದ್ರೆ number of tiles equal to number of tiles equal to area of room divided by area of tiles. ಇಲ್ಲಿ area of room ಅಂತಂದ್ರೆ 270 meter square. area of tiles ಅಂತಂದ್ರೆ area of tiles is 9 meter square divided by 9. So ಇಲ್ಲಿ 9 ಮೂರಲೆ 27 ಅದೇ 0. So 30 tiles, number of tiles 30 tiles. ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇದು? 3 into 3 ಸೈಜ್ 30 tiles ಆ ರೂಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So next question is, perimeter of a rectangle is 39 meter, ratio of length and width is 8:5.
ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಳತೆ 39 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಅನುಪಾತ 8:5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 into bracket length plus breadth equal to perimeter. ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 8x, length equal to 8x, length equal to 8x and breadth equal to 5x. So perimeter is 2 into bracket length plus breadth equal to perimeter. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ perimeter 39 meter. So length is 8x, breadth is 5x equal to 39 meter. n2x plus 5x 13x into 2 26x equal to 39. So x equal to 39 divided by 26. ಇಲ್ಲಿ 13 ಎರಡೇ 13 ಮೂರನೇ. Therefore x equal to what? 3/2. 3/2. x equal to 3/2 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ length equal to ಎಷ್ಟು 8x ಅಂದ್ರೆ 8 into 3/2. ಎರಡು ಬಂದಲೇ 2 4 4 ಮೂರಲೆ 12 ಮೀಟರ್. ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು 12 ಮೀಟರ್. ಈಗ ಅಗಲ ಬ್ರೆಡ್ತ್ equal to what? 5x ಅಂತಂದ್ರೆ 5 into 3/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೂರಲೆ 15 ಕೆಳಗೆ 2 15 2 ಅಂಶ 15/2 means 7.5 ಮೀಟರ್. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು 12 ಮೀಟರ್ and breadth is 7.5 ಮೀಟರ್. ಇದು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ.